Everyone, Eldrigu Namaskara. Respected Shri Manchappa Sir, Chairman of Soundarya Educational Trust, the man who is behind this enormous institution, not just a leader but also inspiration for millions of students like us. Srimati Sunita Manchappa ma'am, a person known for her soft-spoken nature and also simplistic attitude, but also a strong woman behind the man who has built this big institution. Shri Kirtan Kumar Sir, a young leader who is trying to bring in lots of changes in the society. Shri Varun Sir, who is also a good friend of mine, at the same time an enthusiastic entrepreneur. Dr. Pratiksha Madam, Srimati Chinnamma Kavirappa Madam, she is a very tough taskmaster, not just a teacher but also a very good philosophical guide. I think the reason why Soundarya is making scholastic strides in every board exams, I think she is the main reason behind it. So a very favorite teacher of mine. All my lovely teachers who are the building blocks behind my whatever success you are seeing today. All the lovely parents who have entrusted enormous faith in this institution, who would like to look forward your children in a brighter position. To all the managerial staff of Soundarya who have continued to give maximum support to the institution for its best functioning. To all the bright Soundaryans. First of all, I'm so glad and I'm so blessed to be here today, and thank you so much for all the the grand welcome that you have given today. I'm very pleased. It's a very nostalgic moment today for me, and at the same time I would like to sincerely apologize my institution, especially to Kirtan Kumar sir, because in lot of occasions he has invited me, but due to some reasons I wasn't able to come here. So as I walk through the gates of Soundarya, it's always a nostalgic moment, and all my childhood memories popped up. Yakandre nanu LKG inda 10th standard vargu, PU inda degree completion vargu, almost 2 decades of my life, andre ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 20 years of my life I've spent in Soundarya. So I think whatever I am today, the major chunk of success goes to Soundarya institution. You must feel like ಏನು ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಡಮೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. If you look at the history of my progress, you would see that I have come from a very humble background. My father, he has done his ITI. My mom has studied her PU. Then entire family nalli, I was the first child to get into English medium. So I didn't go to any tuition classes. Illi Soundaryadalli ಏನು 9 hours of my study ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, that's it. So 10th standard ವರೆಗೂ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So if you can imagine a person from this kind of background to be standing here today, I think it's only because of the institution and the teachers who can make this happen. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬುಕ್ ನಾಲೆಜ್, ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ನೆನಪು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ ನಾಲೆಜ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಟ್ರೂಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟಾಪರ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. 625 out of 625, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಟ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
there'll be some life learning experiences. ಸೊ ನನಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಪ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಭಯ ಇದೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್. ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಫ್. ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸಡನ್ಲಿ ಶಿ ಸೆಡ್, ಹೂ ಇಸ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ? ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸೆಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬುಕ್ಕು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮೇಡಮ್. At the same time, if madam asks me some question, she shouldn't feel like, oh, she doesn't know anything ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಲವಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಸನ್. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹೊಣೆ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್. ಅವ್ರು ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಲತಾ ಪಾರ್ಸಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜ್ಞಾನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವ್ರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್, ಅಬೌಟ್ ಮೈಂಡ್, ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೀಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಂಡ್ ರೀಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಹೀಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಲತಾ ಪಾರ್ಸಾರ್ಥಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈಂಡ್, ಹೌ ಟು ಟೇಮ್ ಮೈಂಡ್, ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಚಾಪ್ಟರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೂಲೆಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಅದು. ಮೈಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಟೇಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಲರ್ನ್ ಪೀಪಲ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 minutes ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ 5 minutes of meditation before you start anything. This will definitely give you a magnanimous success. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಲೆನ್ ಸರ್, ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸರ್. ನನಗೇನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆನ್ ಸರ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರುವಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಎಲೆನ್ ಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಬಸ್. ಎಷ್ಟೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ನೀವೆಷ್ಟು ಕೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಆಫೀಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲೆನ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಬಸ್, ಐ ಕೀಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆನ್ ಸರ್ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಬೀರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಎಲೆನ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಗೈಡ್. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವಾಗ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಅರಸ್ ಸರ್, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್. ಉನ್ನಿ ಮ್ಯಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹರ್? A very cheerful lady. I think these are the core things about Soundarya which everyone would love. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯು ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೋ-ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್. You should always concentrate on where you are, what you are doing. So 10th standard is very, very important. I would like to share my own experience. Whenever you sit for a civil service examination, you will not believe we start a study from 6th standard NCERT textbooks. So, ashtu basic level inda now study ಮಾಡ್ತೀವಿ, and by the time we finish that basic education, I think many of them would have gone forward with the standard textbooks. So, ಇದು ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So, what I suggest is that do everything, whatever you want, but at the same time, wherever you are, just concentrate. Nim basic education, your school education is very, very important. Don't ever neglect it. Don't ever think that, okay, ನಾನು PU ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. No. You have to concentrate wherever you are. Right? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ alumnis who are doing very well all over the country. So it is just me who is standing here. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, if I am like 10 to 12 years elder to you and if I am able to do it with very less resources, the institution is giving you so much. The encouragement that institution and the parents are giving is very, very much. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟುಮಾರೋ ಯು ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೈಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೀರ್ತನ್ ಸರ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನೊಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ರೆಡಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಲಕಿಲಿ all the facilities are available in Soundarya. So any institution, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೌಡ್. ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ದ ಒನ್. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರೇ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೌಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಹೆಸರು ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಗ್ರಿ, PU ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್,
take up any subject, you can make something different. And at the same time, we do have facilities in PU, in degree as well, which is giving enormous opportunities. I think you will definitely see all your children in a very bright position. So once again, thank you so much for choosing Soundarya. And Tumba cultural programs today, I wouldn't like to bore you all with my speech. So thank you so much, madam, for giving me this opportunity. Thank you so much, Kirtan sir, Manjappa sir, Varun sir, Sunita madam. I'm very glad to be here, and thanks a lot. Thank you.